رات کا اندھیرا چار سو پھیل چکا تھا۔ گلیوں میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے اور یہ محلہ بھی لوئر مڈل کلاس کا تھا، جہاں دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ رات ہوتے ہی سونے میں ذرا بھی تاخیر پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ دن بھر کے کام میں وہ بہت ہی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ عورت اکیلی تھی جو کہ ویران گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ جاتی گرمیوں کا موسم تھا۔ اس نے اسی مناسبت سے سبز رنگ کے کرتے کے نیچے سفید پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ سیاہ دوپٹہ اس نے سر پر رکھا تھا، لیکن بے رحم ہوا کے جھونکے کی مہربانی کی بدولت وہ دوپٹہ اب ڈھلک کر شانوں پر آ چکا تھا، اور اپنی پریشانی کے سبب وہ عورت اس ڈھلکے ہوئے دوپٹے پر توجہ بھی نہیں دے پائی۔ دل اور دماغ میں جیسے اس وقت ایک طوفان برپا تھا۔ آنکھوں سے اشک ندامت بہہ رہے تھے اور دل مسلسل اسے اس کی نادانیوں کی وجہ سے کوس رہا تھا۔ اوہ، یہ کچی عمر میں کی ہوئی غلطیاں! کیا یہ انجام ہونا تھا ان خوابوں کا جو اس نے پلکوں پر سجائے تھے؟ وہ تو نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی۔ قدم آگے کو بڑھتے جا رہے تھے اور وہ ان بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اس جگہ جا رہی تھی جہاں سے کبھی کوئی زندہ انسان لوٹا نہیں، ایک آسیب زدہ کھنڈر میں جہاں بقول لوگوں کے آتمائیں بستی تھیں۔ اسے ان سب باتوں پر یقین تھا، تبھی تو اس آسیبی کھنڈر میں جا رہی تھی، کیونکہ اس نے خودکشی کا یہ طریقہ سوچا تھا۔ وہ ایک 10 مرلے کا چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ سرخ رنگ کی آہنی گیٹ سے ذرا اندر جھانکو تو ایک چھوٹی سی گیلری بنی ہوئی تھی، جس کے دونوں اطراف میں گملوں میں مختلف پھول مہک رہے تھے۔ گیلری کے آگے گھر کا دروازہ تھا، جس کے سامنے ایک بائک کھڑی ہوئی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر ٹی وی لاؤنج تھا۔ لاؤنج کے وسط میں ٹیبل کے ارد گرد صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ ٹیبل پر آج کا اخبار بڑے کرینے کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ بالکل سامنے 2 بیڈ رومز تھے۔ ایک بیڈ روم دائیں سائڈ پر تھا، بائیں جانب کچن تھا اور تھوڑا سا آگے سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھیں۔ دائیں جانے والے بیڈ روم میں ایک خاتون ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگ کر اٹھی اور جائے نماز کو فولڈ کر کے الماری میں رکھا۔ اس عورت کی عمر 40 سے اوپر لگ رہی تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس خاتون نے لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کپڑوں کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر سلیقے کے ساتھ موجود تھا اور لب مسلسل ہل رہے تھے۔ غالباً وہ ذکر الہی میں مشغول تھی۔ وہ خاتون کچن میں آئی، دودھ فریج سے نکال کر اور گرم کرنے کے بعد شیشے کے گلاس میں انڈیلا اور گلاس کو پرچ میں رکھنے کے بعد وہ سامنے والے بیڈ روم میں آئی۔ کمرے کے دائیں جانب بیڈ رکھا ہوا تھا، جس پر ایک 24-25 سالہ لڑکی نیم دراز تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کی پریگننسی کا لاسٹ ٹائم چل رہا ہے۔ بیٹا اٹھو، دودھ پی لو، خاتون شفقت کے ساتھ بولی۔ خاتون کا نام حاجرہ تھا۔ امی، ابھی بالکل دل نہیں کر رہا، آپ یہاں رکھ دیں، میں تھوڑی دیر میں پی لوں گی۔ ایمن بیٹا، اپنی صحت اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھو، مجھے تمہاری وجہ سے بہت ٹینشن ہے۔ امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، اور اس دن ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ سب نارمل ہے، ایمن نے کہا۔ حاجرہ ایمن کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولی، بیٹا، میں نے 7 سال سے اس وقت کا انتظار کیا ہے۔ تم ابھی کم عمر ہو، نا تجربہ کار ہو، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بہت ڈرتی ہوں میں اس بات سے۔ حاجرہ کے لہجے میں اپنی بہو کے لیے دنیا جہان کا تفکر تھا، جس سے اس کی محبت چھلک رہی تھی۔ ایمن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور نرمی سے بولی، کچھ نہیں ہوگا، اور آپ جیسی خیال رکھنے والی ماں جو میرے پاس ہے تو مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ حاجرہ نرمی سے مسکرائی، جیتی رہو بیٹی۔ اچھا امی، وہ فیاض ابھی تک واپس نہیں آئے؟ نہیں، اصل میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسپتال جا رہا ہے اپنے دوست کے ابو کی عیادت کے لیے، تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ کچھ راشن لیتا آئے، بس اسی لیے شاید دیر ہو رہی ہے۔ حاجرہ نے کہا، اچھا، میں ذرا دن کے کھانے کا کچھ کر لوں، تم تب تک یہ دودھ پی لو، حاجرہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ ایمن اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ قسمت والی ہوں میں جو ایسی ساس ملی، اس نے سوچا اور صدقے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زندگی میں موت سے بڑھ کر اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ بھی آج اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنے کے لیے آ گئی تھی۔
یہ فیصلہ اس کے لیے آسان نہ تھا، مگر اس کی سوچ کے مطابق اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ وہ در بدر ہو گئی تھی، ہر ایک اس پر تھوک کر جا چکا تھا۔ جس محبت، جس عشق کے لیے اس نے اپنے گھر جیسا مضبوط سائبان چھوڑ دیا، اس نے تو اسی رات اسے لوٹ جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ مضبوط انسان نہیں تھا، اس معاشرے سے خوف زدہ تھا۔ اپنی بہنوں کے مستقبل کے لیے اس سے بے حس انسان نے اسی رات اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ فیصلہ جذباتی تھا۔ تم لوٹ جاؤ اپنے آشیانے کی طرف، کیونکہ میں تمہیں نیا آشیانہ نہیں دے سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ جاؤ اس انسان کے لیے بن سنور کر دلہن بن جاؤ جس کو تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے مناسب سمجھا ہے۔ اور وہ اپنے دل کو سنبھالتی، اپنے آنسوؤں کو روکتی لوٹ کر اپنے گھر آئی تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس کا لکھا ہوا وہ الوداعی خط اس کے باپ اور بھائیوں نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا وہ الوداعی خط اس کی تباہی کا فرمان تھا۔ وہ خط اور اس میں لکھی ہوئی عبارت اس کا ہارٹ پیشنٹ باپ برداشت نہ کر سکا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ اور جب وہ لوٹ کر گھر آئی تو اس کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ دونوں بھائی اسے دیکھ کر آگ بگولا تھے اور وہ اپنے باپ کی لاش کو سامنے پا کر حواس باختہ ہو چکی تھی۔ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ اس کے حواسوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی جو برسات کی تھی وہ اسے محسوس بھی نہ ہوئی۔ رشتہ داروں اور محلے والوں کے کوسنے بھی سن نہ پائی۔ بس ایک ہی جملہ تھا جو اس کی سماعت میں ہوتا ہوا دماغ میں چکرا رہا تھا، پیدا ہوتے ہی ماں کو نگل لیا اور آج باپ کی قاتل بھی بن گئی۔ منحوس ماری کہیں کی اور وہ اس گھر سے نکل آئی جو کبھی اس کی جائے پناہ تھی، کیونکہ اس کے دونوں بھائی اس کے وجود کو قطعی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پورا دن اس نے گلیوں میں گھومتے ہوئے گزارا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ سوگ منائے بھی تو کس چیز کا، کیا اپنے یتیم ہونے کا، چھت چھن جانے کا، محبوب کی بے وفائی کا، یا بھائیوں کی بے حسی کا۔ چلتے چلتے اپنے محلے سے بہت دور نکل آئی تھی۔ راہ چلتے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کر رہے تھے، مگر وہ ہر شے سے یکسر انجان بن چکی تھی۔ وہ اس علاقے میں آ گئی تھی جہاں وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے کبھی آیا کرتی تھی۔ اس وقت شام ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں ایک کھنڈر نما مکان تھا جس کے بارے میں اس نے بہت سی افواہیں 2 سال قبل سنی تھیں جب وہ ٹیوشن پڑھنے آیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ والی لڑکیاں جن کے اسی علاقے میں گھر تھے اس کھنڈر نما مکان کے بارے میں بہت باتیں کرتی تھیں۔ ان کے مطابق وہاں ایک روح کا بسیرا تھا۔ وہ روح ایک ایسے انسان کی تھی جس کی بیوی نے اس سے بے وفائی کر کے اس کے دوست کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے تھے، اور جب اس انسان کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی بیوی اور اپنے دوست کی جان لے لی تھی اور اس کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ اب وہاں جو بھی انسان آتا تھا، اگر وہ مرد ہو تو وہ بدرو اسے گلا گھونٹ کر مار دیتی تھی، اور اگر وہ عورت ہوتی تو وہ بدرو اسے قتل کر دیتی تھی۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہاں ایک بھیانک آسیب کا بسیرا تھا جو انسانی خون کا پیاسا تھا، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کھنڈر میں سفلی کی بیر قید ہیں۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جب وہ اس علاقے میں آیا کرتی تھی اور ایسی باتیں سنتی تھی تو اسے ان لوگوں کی ذہنیت پر افسوس ہوتا تھا۔ ہنستی تھی وہ ان جن بھوتوں کی باتیں سن کر، مگر پھر ایک روز اس کی ساری غلط فہمی ختم ہو گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ اس کھنڈر کے متعلق جو جتنی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سب سچ پر مبنی ہیں۔ ان دنوں اس کے FSC کے پیپر ہو رہے تھے۔ وہ دن رات محنت کر رہی تھی کیونکہ وہ آگے میڈیکل کالج میں داخلے کی خواہش مند تھی۔ اس کا ایک پیپر ہو گیا تھا اور 2 چھٹیوں کے بعد اگلا پیپر تھا۔ اس دن اسے کیمسٹری کے کچھ سوالوں کے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے اپنے بھائیوں سے اجازت لے کر وہ دوبارہ ٹیوشن والی بشرا باجی کے گھر آ گئی تھی۔ پچھلے مہینے اس کے ہر مضمون کی بہت اچھی تیاری ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ٹیوشن ختم کر دی تھی۔ باجی اس سے اچھی طرح سے ملی، نہ صرف اسے سوال سمجھائے تھے بلکہ اسے چائے بھی پلائی تھی۔
बाजी उसे बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो बहुत मेहनती और होनहार बच्ची थी। सवाल समझने के बाद बाजी ने उसे बताया था कि एक रोज़ कबल कुछ लुटेरों ने पुलिस से छुपकर इस खंडर में पनाह ले ली थी और अगले रोज़ खंडर के सामने उनकी भयानक लाशें मिली थी। ये वाक़या बाजी ने उसे बड़ी तफसील के साथ सुनाया था, मगर वो ज़्यादा तवज्जो से ना सुन सकी क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक जंग सी चल पड़ी थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे खंडर जाकर हकीकत का पता चलाना चाहिए या नहीं। बहरहाल जीत हमेशा उसकी तरह उसके तजस्सुस और एडवेंचर तबीयत की हुई थी। उसने उस खंडर में जाने का फ़ैसला कर लिया था और जब वो खंडर के पास पहुंची तो रात तकरीबन हो ही चुकी थी। फलक पर चांद अपनी चांदनी हर सू फैला रहा था। वो एक मकान था जिसकी दीवारें शिकस्ता हो चुकी थीं, दरवाजे गिर गए थे और छत कमज़ोर हो चुकी थी। घर के बाहर की दीवारों पर भी मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। उस खंडर की पुरअसरारियत से उसे वहशत होने लगी। वो वहाँ उस वक़्त तन्हा थी, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात। वो शदीद खौफजदा हो गई थी, दिल धड़कने लगा था ज़ोर ज़ोर से। उसने वहाँ से भागना चाहा मगर पैर जैसे ज़मीन में जम गए। अचानक उस खंडर के अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी थीं, शायद बदरू बैन कर रही थी। फिर अचानक उस खंडर से एक इंसान निकला जिसके सर पर सब्ज़ रंग का ताज था और उसमें हीरे दमक रहे थे। उसकी जिल्द भी सब्ज़ी रंग की थी और लिबास भी सब्ज़ी था। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। फासला कम हो रहा था और जूं फासला कम हो रहा था बदरूह की बैन में शिद्दत आती जा रही थी। चांद की रोशनी में पुरअसरार खंडर के सामने वो नज़ारा बहुत भयानक हो गया था। उसका चेहरा लट्ठी की मानद सफ़ेद हो गया था। दिल और दिमाग माऊफ हो चुके थे। फासला बहुत कम रह गया था जब उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ और आयतुल कुर्सी उसकी ज़बान से जारी हो गई थी। सदके शुक्र के पैरों की तरह ज़बान मुंजमद ना हुई थी। आयतुल कुर्सी से वो पुरअसरार रूह तो गायब नहीं हुई थी, लेकिन उसके पैर अनदेखी गिरफ्त से आज़ाद हो गए थे। चांद की रोशनी में अब वो सर पर भाग रही थी। वो बदरूहों का बैन कहकू की सूरत में अब उसका ताक़ुब कर रहा था। वो सलामत घर आ गई और पूरा हफ्ता बुखार में तड़पती रही थी। उसके 2 पेपर मिस हो गए थे और पूरा साल ज़ाया हो गया था। उसके बाद वो उस महल्ले में दोबारा कभी ना गई। वो आज 2.5 साल बाद अपने आप को एक भयानक मौत के सुपुर्द करने के लिए वो इस मनहूस खंडर के सामने आ पहुंची थी, जहां से एक भयानक दास्तान की शुरुआत होने में कुछ ही वक्त रह गया था। लेबर रूम के सामने रखी कुर्सी पर हाजरा खातून बैठी हुई थी। चेहरा परेशानी की वजह से सफ़ेद हो रहा था और हाथ मुसलसल तस्बीह के दाने घुमा रहा था। लब बदस्तूर हिल रहे थे। फ़याज़ भी पास ही टहल रहा था। उसके चेहरे के तासरात भी बता रहे थे कि उस वक़्त वो किस कदर परेशान था। ऐमन की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर के मुताबिक इस केस में कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता था और उन दोनों के लिए ऐमन की ज़िंदगी हर शय से ज़्यादा अहम थी। फ़ैसला तो कर लिया था हाजरा खातून और उसके इकलौते बेटे फ़याज़ ने, लेकिन अब इस फ़ैसले पर कायम रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। जिस खुशी का उन लोगों ने 7 बरस तक सब्र और तहम्मुल से इंतज़ार किया था, वो खुशी उन्हें मिलते मिलते यूं वापस ले ली जाएगी, ये बात उन्होंने सोची तक नहीं थी। अजीब सी ज़हनी हालत बनी हुई थी। उस वक़्त थोड़ी देर बाद लेबर रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकली। फ़याज़ बेचैनी से दौड़कर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, क्या हुआ? क्या ऐमन ठीक है? वो ख़तरे से बाहर है ना? अब फ़याज़ के लहजे में हैरत सी थी। हाजरा खातून भी चलते हुए उनके पास आ गई और उम्मीद भरी निगाहों से डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर आयशा ने अपना मास्क अपने हाथों से नीचे किया और मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, चांद जैसी बेटी हुई है और ऐमन भी अब ख़तरे से बाहर है। लेकिन आपको तो पता है कि डिलीवरी वक़्त से पहले हुई है, इसलिए हमें बच्ची को कुछ टाइम इंक्यूबेटर में रखना होगा। कुछ ज़रूरी टेस्ट भी करवाने होंगे। हर तरफ रोशनियां जगमग कर उठी थीं। मायूसियों और उदासियों के परिंदे यकदम उड़ गए थे
और खुशियों की बुलबुल अब चहक रही थी। फयाज को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हाजरा खातून ने सदके दिल से शुक्र अदा किया। वो वाकई एक बार फिर अपने रब की बेहद मशकूर हो गई थी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आप तो कह रही थी कि माँ या बच्चे में से एक ही बच पाएगा, फयाज ने पूछा। डॉक्टर शाइस्ता मुस्कुराते हुए बोली, बस यूँ समझे कोई मुआजिज़ा हो गया है। हम खुद भी हैरान हैं। बस अब आप खुदा का शुक्र अदा करें और मुझे मिठाई खिलाएं। जी ज़रूर, फयाज ने कहा। वैसे क्या मैं अपनी बेटी को और बीवी को देख सकता हूँ? बच्ची को तो आप अभी नहीं देख सकते, पहले कुछ ज़रूरी टेस्ट हो जाएं, उसके बाद अलबत्ता आप अपनी बीवी से मिल सकते हैं। वो खंडर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो किसी दौर में एक खूबसूरत घर हुआ करता था। उस खंडर की शगुफ्ता दीवारों को देखकर यही ख्याल उसके दिमाग में चकरा रहा था। आज वो खंडर खामोश था। 2 साल कबल जो उसके साथ हुआ था वैसा दोबारा अभी कुछ नहीं हुआ था। उसको यहाँ आए हुए आधा घंटा हो चुका था। तब से ही वो एक कोने में दुबक कर बैठ गई थी। नादानिस्तगी में ही उसकी ये ख्वाहिश थी कि 4.5 साल पहले वाली वो भयानक बदरू जल्द अज जल्द उसके सामने आए और उसे मार डाले, क्योंकि अब उसमें ज़िंदा रहने की कोई उमंग बाकी ना रही थी और उसमें इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो अपनी जान खुद ले सके। इसी वजह से वो मौत को गले लगाने के लिए इस खंडर में आ गई थी, ताकि उस खंडर में मौजूद रूह उसे ख़त्म कर दे, उसके खून से अपनी प्यास बुझा ले। चलो किसी को तो उसकी ज़ात से फ़ायदा हो। और आधा घंटा यूं ही गुजर गया। कुछ अनहोनी नहीं हुई थी, इसलिए वो वहाँ से उठी और उसने उस खंडर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। उस खंडर में 2 कमरे थे, जिनमें सामान के नाम पर सिर्फ़ एक संदूक मौजूद था, जिसे एक जंग आलू ताला लगा हुआ था। सामने एक सेन था और बाहर का दरवाज़ा। खैर, दरवाज़ा तो सारे गायब थे और दीवारों का प्लास्टर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उस मकान नुमा खंडर की हालत वाकई बहुत हौलनाक थी। तभी वहाँ आसपास के सारे घरों के मकीन वहाँ से नकल मकानी कर गए थे, क्योंकि हर किसी को अपनी जान बहुत अजीज़ थी। वो अजीब ज़हनी कैफियत गुजर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खौफज़दा है या नहीं। अलबत्ता उसकी समझ में एक बात ज़रूर आ गई थी कि मौत से अभी ज़्यादा भयानक मौत का इंतज़ार हो रहा है और वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। अचानक हल्की सी सिसकने की आवाज़ आई तो वो सहम गई। सिसकने की आवाज़ तेज़ होने लगी और फिर एकदम से उसे कदमों की आवाज़ आने लगी। कोई अनदेखा वजूद उसकी तरफ आ रहा था। मौत उसे अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन हो रही थी। अस्पताल से घर आ गई थी और आज उसे घर आए हुए 10वां दिन था। उन दिनों वो बेहद खुश थी, एक चांद जैसी बेटी की माँ जो बन गई थी। इसी की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक उस लड़की का नाम लाशाना खान रखा गया था। लाशाना ने उसकी कदर मंजिलत को और भी बढ़ा दिया था। हाजरा खातून उसके नाज़ व नखरे उठा रही थी। अपनी पोती भी अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। फयाज भी ऐमन को सर आंखों पर उठा रखता था, उससे दीवानावार मोहब्बत करता था। गर्ज ये कि वो दिन खुशियों, चाहतों और रंगों से ज़्यादा रंगीन था। ऐमन के पाँव ज़मीन पर ना टिकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी लौ भड़क जाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी होने वाला था। अब फयाज को स्टोर पर गए हुए थोड़ा ही वक्त गुजरा था जब वो ऐमन लाशाना को सुलाकर टीवी लॉन्च में आकर बैठी। हस्ब मामूल हाजरा खातून अपने कमरे में तफसीर की किसी किताब के मुताले में मशगूल थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? ऐमन ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और जाकर मेन गेट खोला। सामने एक मांगने वाला मजजूब था और पैसे हासिल करने के लिए रटे रटाए जुमले बोल रहा था। माफ़ करो बाबा, घर में कोई नहीं है, ऐमन ने बेजारिया से कहा, क्योंकि हट्टे कट्टे फ़कीर को फूटी कौड़ी देने के हक़ में भी नहीं थी और उस फ़कीर ने तो फिर उसके ड्रामे को डिस्टर्ब किया था। बहुत खुशी है ना, 7 बरस के बाद औलाद पाकर। ऐमन ज़रा दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि जब उस फ़कीर के अल्फाज ने उसके हाथों की हरकत को रोक लिया था। दरवाज़ा खोलकर वो उस भिखारी का मुंह तकने लगी थी।
औलाद तो मिल गई है तुझे, मगर सब कुछ एक आजमाइश में पड़ने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब इस घर की दरो दीवार से खून टपकेगा। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। अहमद दरवाजे पर खड़ी उसे तकती रही और वो गली की नुक्कड़ पर जाकर गायब हो गया।